Dear 8th standard students, in today's class we are going to see about changes around us. Science 1 chemistry பார்க்க போறோம். Changes around us. The topic is changes around us. In the lesson you will be learning what is the main difference between physical change and chemical change. What are the main difference between chemical changes and physical changes? So chemical reactions na என்னன்னு பாப்பீங்க. Day to day life la what are the different chemical reactions is happening around us. So that's what we'll be dealing with this lesson. So consider any iron pins at your home. What happens after many years? If you see that iron pins, you can see there will be a formation of rust resistant. துரு பிடிச்சு போகிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. You can find some rust resistant always stays with iron pins. Okay, these and all example for chemical change. ஏதோ ஒரு chemical change நடந்திருக்கு, அதனால் அயன் வந்து துரு பிடிச்சு போயிருக்கு. And consider a paper. Okay, you are taking a square paper, but when you are folding that paper into two, ஸ்கொயருங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கலாக ரெக்டாங்கிள் ஷேப் பேப்பராக மாறிடும். ஸோ தீஸ் அண்ட் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். ஸோ இப்போ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் கெமிக்கல் சேஞ்ச் அப்படின்னா, ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் when the object, the shape of the object changes. ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஷேப், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் consider a iron rod. நீட்டாக இருக்குது, பட் you can melt or you can bind that iron rod. அந்த iron rod நீங்கள் மடிக்கலாம். So when the shape of the iron rod changes, it comes under physical change. When you are folding and unfolding a paper, you can find different shapes of paper. So ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஷேப்பே மாறுதுங்கிறப்போ these and all comes under physical change. Drying of wet cloths. Okay, what is meant by chemical change? வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு வந்து மில்க் இருக்கும், காலையில் பார்த்தீங்கன்னா அது கேர்டாக மாறி இருக்கும். how it happens? Okay, because there is some chemical process that is going on throughout, and so the milk is turned to curd. In same way, vegetables அழுகி போகிறது, decaying of vegetables. பேப்பரை வந்து எரிக்கிறீங்க, ஆஷஸாக வரும். ஸோ burning of paper. These and all comes under chemical changes. So chemical changes, physical changes ஓட எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டோம். We have seen different examples for physical changes and chemical changes. So simply physical change is nothing but when there is some change in the shape of the body or object, then it is physical change. Chemical changes, some chemical reactions has to be occurred. ஒரு ரியாக்டன்ட் இருக்குது, அது ப்ராடக்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா, ப்ராடக்டாக மாறுச்சு அப்படின்னா, that comes under chemical change. We can see in detail in this lesson so that you can understand more easily. Chemical changes na enna paakalam po. So a chemical change is always a permanent. For example, milk curd maatringa, curd marubadi neenga milk maatha mudiyuma na? No, it is impossible to turn curd into milk, but the milk has been turned into curd. So that is a permanent and irreversible. அப்படின்னா நீங்கள் மாற்றவே முடியாது. பழையபடி வந்து கேர்டை நீங்கள் மில்காக கொண்டே வர முடியாது. நத்திங் பட் யூ காண்ட் ரிவர்ஸ். ஸோ தட் இஸ் பெர்மனண்ட் அண்ட் இர்ரிவர்சபிள் சேஞ்ச். பட் வாட் இஸ் த அவுட்புட்? ஒரு நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதுலேருந்து. யூ கேன் see here reactants gives product. ரியாக்டன்ட் அப்படின்னா அது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கலாம். ஓகே, தட் சப்ஸ்டன்ஸ் that enters and is changed or altered in the course of any chemical reaction is called reactant. reactant இங்கிறது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கலாம், that is changed into the course of chemical reaction மூலயமா சில மாற்றங்கள்லாம் நடக்கும். ரியாக்டண்ட்டில் நடந்து தான் உங்களுக்கு அவுட்புட் என்னவா கிடைக்குது? ப்ராடக்டாக கிடைக்குது. ஸோ this is the process that is going on in the chemical change. Next thing, what are the different factors determining chemical changes? ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வுட் பேர்ன் பண்ணுறீங்க, ஒரு சூடம் ஏற்றுறீங்க, இது எல்லாமே உங்களுக்கு கெமிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்குது, கெமிக்கல் சேஞ்சில் வரும். ஓகே, ஃபேக்டர்ஸ் டிட்டர்மைனிங் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ். என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது? 5 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ். காண்டாக்ட் இன் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்ஸ், சொல்யூஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி, ஹீட், லைட், கேட்டலிஸ்ட். இது 5 பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். தீஸ் ஆர் தி 5 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ், சாரி 6 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் that determines the chemical change. Let us see. Contact in physical states அப்படின்னா என்ன? For example, matchstick, when you rub it with
the matchbox, what happens? Automatically it burns. So why does this change happen? Because of some chemical reaction. So matchbox எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா matchstick-ஓட ஹெட்டில் என்னென்ன இருக்குது? matchstick contains potassium chlorate and antimony trisulfide. ஓகேங்களா, வத்தி குச்சி. whereas in case of matchbox-ஓட சைடில் it has red phosphorus. So automatically when the head of the matchstick strikes the matchbox, it catches fire. உங்களுக்கு அங்கே லைட் வருது, ஃபயர் வருது. ஸோ இதுதான் அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்னு பாருங்கள். matchstick head contains potassium chlorate and antimony trisulfide. whereas matchbox சைட்லலாம் இருக்குது பாருங்கள், அது வந்து உங்களுக்கு ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும். because it contains red phosphorus. so this is an example for chemical reaction. Contact in physical state ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா, physical state contact அப்படி means when contact in physical state means when the matchstick strikes out the matchbox side of the matchbox. ஸோ அங்கே வந்து ஒரு physical contact வருது. யாருக்கும் matchstick and matchboxக்கும். so when physical state contact in physical state, the matchbox and matchstick is the best example. Some chemical reactions occurs there and automatically it gives us fire, light, everything. And next thing, when dry wood comes in contact with fire, ஓகேங்களா, ட்ரை வுட்டை வந்து நீங்கள் எரிக்கிறீங்க, அப்போ என்ன ஆகும்? ஆக்சிஜன் மூலயமா இட் பர்ன்ஸ் அவுட். உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்கும், CO2. அந்த CO2 தான் உங்களுக்கு ஸ்மோக்காக புகையாக வெளியில் வருது. ஸோ இங்கே ஒரு வுட்டெல்லாம் எரிக்கிறீங்க, அங்கே சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது. ஆக்சிஜன் வந்து இன்னும் நல்லா எரியறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது. அப்போ எரியறப்போ என்னாகும்? உங்களுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் அவுட்புட்டாக கிடைக்கும். ஸோ தட் இஸ் given as a smoke, that is given in form of a smoke. matchstick example I have already told. matchstick is rubbed on the sides of the matchbox. சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும், அதோட அவுட்புட் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட், லைட் அண்ட் ஸ்மோக். and next thing, when calcium oxide quicklime comes in contact with water, automatically calcium hydroxide will be formed. so இதெல்லாம் தான் contact in physical state. and second factor that determines chemical change is solution of reactants. அப்படின்னா என்ன? ஸோ மில்க் வந்து காஃபி டிகாஷனோட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுறீங்க, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக மில்கோட கலர் ஒயிட்டாக இருக்கிறது மாறுது. and the decoction also changes because of some chemical reaction. when we mix two substances in a solution, a chemical reaction takes place. for example, solid silver nitrate எடுத்துக்கோங்க, சோடியம் குளோரைடு எடுத்துக்கோங்க. டெஸ்ட் டியூப்னா இது மாதிரி இருக்கும், கெமிஸ்ட்ரி லேபில் பார்ப்பீங்க. இதுதான் டெஸ்ட் டியூப், இப்படி தான் இருக்கும் டெஸ்ட் டியூப், கிளாஸில் இருக்கும். ஸோ இந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் நீங்கள் என்னென்ன ஆட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா, யூ வில் பி ஆடிங் two chemicals. one is silver nitrate, another one is sodium chloride. அப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது சேஞ்சஸ் தெரியுதான்னு கேட்டால், do you observe any changes when you put when you take small amount of these silver nitrate and sodium chloride in a test tube? no, you can't see any changes. ஏன்னா சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது, சில்வர் நைட்ரேட்டும் சாலிடில் இருக்குது, சோடியம் குளோரைடும் சாலிடில் இருக்குது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுவே கொஞ்சம் தண்ணியில் கலந்து நீங்கள் டெஸ்ட் டியூப்பில் ஆட் பண்ணுறீங்க, ஓகே, சாலிட் ஸ்டேட் இல்லாமல் கொஞ்சம் லிக்விட் ஸ்டேட்டில் மாற்றுறீங்க, சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் எடுக்கிறீங்க. சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷனோட இப்போ நீங்கள் சோடியம் குளோரைடு மிக்ஸ் ஆனால் அந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் உங்களுக்கு ஒயிட் precipitate ஃபார்ம் ஆகும். ஒயிட் precipitate அந்த டெஸ்ட் டியூப்பில், see this is the test tube, okay. when you are adding those both silver chloride and sodium chloride, sodium nitrate and silver chloride சாலிடில் இது பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு எந்த ரியாக்டண்ட்டும் நடக்காது. ஆனால் அதே கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து ஒரு சொல்யூஷனாக நீங்கள் பண்ணுறப்போ, சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் அண்ட் சில்வர் குளோரைடு இதெல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு ஒயிட் கலர் precipitate மாதிரி இங்கே ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ திஸ் லைக் திஸ் இட் வில் பி தேர், திப்பு திப்பாக இருக்கும். ஒயிட் precipitate will be formed in white color. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் வாட் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், சாலிடாக இருந்தால் நம்மளுக்கு அங்கே ரியாக்டன் நடக்காது. திஸ் இஸ் கால்ட் சொல்யூஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ். சம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எப்பயுமே சொல்யூஷன் ஃபார்மில் நடக்கும், சாலிட் ஃபார்மில் நடக்கவே நடக்காது. சம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ப்ரொசீட் only in solution form, not in solid form. So this is the second factors that determines the chemical change. What is the third factor? Electricity. எலக்ட்ரிசிட்டி குக்கிங்க்கு தேவை, கிரைண்டிங்க்கு, டிவி பார்க்குறதுக்கு, சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே எலக்ட்ரிசிட்டி தேவை. ஆனால் அங்கே சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது. ஸோ வாட்டர்னாலே உங்களுக்கு
ஹைட்ரஜன் இருக்குது, ஆக்சிஜன் இருக்குது. ஹைட்ரஜன் மாலிகல்ஸ், ஆக்சிஜன் மாலிகல்ஸ் இருக்குது. அப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த வாட்டரில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் கொஞ்சோண்டு சல்ஃபூரிக் ஆசிட், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் கேஸஸ்லாம் வெளிவரும். ஸோ சிமிலர்லி a concentrated sodium chloride, brine அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. concentrated sodium chloride they will use to say it as brine, B-R-I-N-E, brine. அதை நீங்கள் எலக்ட்ரோலைஸ் பண்ணுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அங்கே ரியாக்ஷன் நடக்கும். குளோரின் ஃபார்ம் ஆகும். ஹைட்ரஜன் கேஸ் வித் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆல்சோ இட் ஃபார்ம்ஸ். ஸோ குளோரின் இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப முக்கியம். குளோரின்னா என்ன, ஸ்விம்மிங் பூல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் கலர் வந்து ப்ளூயிஷாக இருக்கும், குளோரினேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் அங்கே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஸோ we can conclude that chemical reactions also takes place when you pass electricity. ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் தான் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இல்லைனா எலக்ட்ரோலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எலக்ட்ரோலைசிஸ்ங்கிற டேர்மை கொண்டு வந்தது மைக்கேல் ஃபாரடே. he is a person who brought the term electrolysis. இதோ இருக்கு பாருங்கள், எலக்ட்ரோலைசிஸ். நெக்ஸ்ட் திங் ஹீட்னா தெர்மல் அப்படின்னு சொல்லலாம். நத்திங் பட் உங்களுக்கு ஃபுட் குக் பண்ண, வெஜிடபிள்ஸ் குக் பண்ண, எவ்ரிதிங் யூ நீட் ஹீட், ரைட்? ஹீட்னா கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் இருக்கும், ரைஸ் ஆகும், பாயில் ஆகும். வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ராவாக இருக்கிறது, the raw vegetables can be boiled, cooked, and not only that, heat is also used in laboratory. So this process is called thermochemical reaction சொல்லுவாங்க, or thermolysis அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. போன வாட்டி எலக்ட்ரோலைசிஸ் பார்த்தோம், எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம். தட் இஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணுறோம். இங்கே ஹீட் பாஸ் பண்ணுறோம். அதாவது சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நம்ம ஹீட் சப்ளை பண்ணுறப்போ சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும். ஸோ தீஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் கால் தெர்மோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் தெர்மோலைசிஸ். ஹீட், எலக்ட்ரிசிட்டி பார்த்துட்டோம், ஹீட் பார்த்துட்டோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் we are going to see about light. சன்லைட்டே இல்லைனா there is no living organism, plant இருக்காது, மனுஷங்க இருக்காது, ஃபுட் இருக்காது. ஸோ சன்லைட் இஸ் much more important for growing of plants, because photosynthesis அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் வந்து நீங்கள் பயாலஜியில் படிச்சிருப்பீங்க. ஃபோட்டோனாலே லைட்டு, சிந்தசிஸ்னால் ப்ரொடக்ஷன். உங்களுக்கு ஒரு ஃபுட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் அந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்ங்கிற ப்ராசஸ் வேணும், லைட்டு வேணும், சன்லைட் வேணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபுட்டெல்லாம் கிடைக்கும், பிளான்ட்ஸ் நல்லா க்ரோ ஆகும். ஸோ லைட் இஸ் very very essential, and we can get that light energy from sun, that is used by plants in order to prepare starch. So in the sunlight also that brings some chemical reaction. Carbon dioxide, வாட்டருக்கெலாம் சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்லாம் கொண்டு வரும். அதுதான் நமக்கு ஸ்டார்ச் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ லைட் மூலிமா நமக்கு சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடந்ததுன்னா ஃபோட்டோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபோட்டோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன், the factor that determines chemical changes is catalyst. கேட்டலிஸ்ட்னா என்ன? அப்போது பெரியவங்களாம் சொல்லுவாங்க, குழந்தைக்கு சில ஓம தண்ணி கூட டைஜஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நாட் only that, we add omam in murukku also, preparation of murukku. So always the elders ask us to drink some small amount of oma water for after heavy meal. ஏன்? Because it makes us to digest more faster. In same way, in industries சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ், சில கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். எதுக்குன்னா அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ரொம்ப ஸ்பீடாக நடக்கணும், கடகடன்னு முடிக்கணுங்கிறதுக்காக சில கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் வில் பி ஆடிங். அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கேட்டலிஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மெட்டாலிக் அயன் வந்து கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரு அடிஷ்னல் சப்ஸ்டன்ஸ் இட் இஸ் யூஸிங் அமோனியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக. அந்த அமோனியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற, மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ப்ராசஸ் பேர் ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸ். ஸோ அமோனியா தான் நமக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்க போகிற பேசிக் மெட்டீரியல். ஓகே, அமோனியா தான் யூரியா, நமக்கு வந்து யூரியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் நமக்கு ரொம்ப தேவையான அத்தியாவசியமான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அமோனியா இஸ் த பேசிக் மெட்டீரியல் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் யூரியா. ஸோ யூரியா அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், அக்ரிகல்ச்சரில் யூரியா உரம் போட்டால் தான் வளரும் இல்லையா, அதுக்கு அந்த நம்ம யூரியா வந்து அக்ரிகல்ச்சராக ஃபர்டிலைசராக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி வனஸ்பதி டால்டா ப்ரிப்பரேஷன் அப்போது நிக்கல் வந்து கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம். அதுவும் எப்படின்னா டிவைடட் நிக்கல், அந்த நிக்கல் குட்டி 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 பீசஸாக இருக்கும். ஃபைனலி டிவைடட் நிக்கல் இஸ் யூஸ் அஸ் ஏ கேட்டலிஸ்ட் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் டால்டா. அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த ப்ராசஸ், இந்த கேட்டலிஸ்ட்ங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதால உங்களுக்கு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ரொம்ப வேகமாக நடக்கும். ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் சர்டைன் ரியாக்ஷன் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை catalyst, and these reactions are called catalytic reactions. So these are the factors that determines the chemical changes. Okay, these in the urea and orathukku, so I have said it is used as a fertilizer.
And biocatalyst அப்படின்னா enzymes and yeast are best examples of biocatalyst. Okay, so we have completed the topic factors determining chemical changes. So என்னென்ன factors அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா these are the 6 important factors: contact in physical state, solutions of reactants, electricity, heat, light, catalyst. And next topic we are going to see about effects of chemical changes. என்ன இம்பேக்ட் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் நடக்கிறதுனால என்னென்ன இம்பேக்ட்லாம் இருக்குது. ஸோ இதுவே வந்து பயாலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸும் இருக்குது உங்களுக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் என்விரான்மெண்டல் எஃபெக்டும் இருக்குது. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு see about effects. ஓகே, பயாலஜிக்கல் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். கண்டிப்பாக ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னா there will be a production of heat, light, sound, pressure and many other effects also will be there if some chemical reactions occurs. Biological effect அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுட் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் டீகே ஆகுது, ஸ்பாயில் ஆகுது பாருங்கள். ஸோ இதெல்லாமே there is some chemical reactions that catalyzed by the enzymes. For example, rotten eggs எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், it has a bad smell. ஏன்னா அங்கே ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் கேஸ் வந்து இருக்கும். அது மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் டீகே ஆகுது பாருங்கள், because of microbes. இதெல்லாம் தான் அந்த எஃபெக்ட். நாட் ஓன்லி தட், rancidity of fishes and meats. இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். you can see fishes and meats containing high level of unsaturated fatty acids இருக்குன்னா அங்கே வந்து ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும். அப்போ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கேவலமான the smell will be the bad odor. You can get bad odor when it is exposed to light. This process is called rancidity. So this is rancid fish on the store. And next thing, apples and fruits also turn brown. நீங்கள் ஆப்பிள் கட் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ப்ரௌனாக மாறுது பாருங்கள். அந்த ரியாக்ஷன் பேர் ப்ரௌனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நார்மலாக ஆப்பிள் கட் பண்ணால் உடனே சாப்பிடணும், ஏன்னா சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும். அதுதான் அந்த ரியாக்ஷன் பேர் தான் ப்ரௌனிங். அப்போ ஆப்பிள்ஸோட செல்ஸ், ஃப்ரூட்ஸோட செல்ஸ், வெஜிடபிள்ஸோட செல்லாம் it has some enzyme. அந்த என்சைம் பேர் பாலிஃபினால் ஆக்சிடேஸ் ஆர் டைரோசினைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது ஆக்சிஜன் கூட வரப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலாக உங்களுக்கு அந்த கலர் வந்து ஆப்பிள் கலர் வந்து பிளாக்கிஷாக மாறிடுது, ப்ரௌனிஷாக மாறிடுது. அதுதான் ப்ரௌனிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங், வாட் ஆர் சம் என்விரான்மெண்டல் எஃபெக்ட்ஸ். பயாலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸில் பார்த்தோம், ரான்சிடிட்டினா என்னென்னு பார்த்தோம், டிகேயிங் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்தோம், அண்ட் ப்ரௌனிங் ஆஃப் ஆப்பிள் பார்த்தோம். இப்போ என்விரான்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன எஃபெக்ட், என்னென்ன பாதிப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா, கண்டிப்பாக தீஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வில் ப்ரொடியூஸ் பொல்யூஷன். எஸ், பிகாஸ் environment is a place where we need oxygen, air to breathe, and we have water to drink, and also we have land to live. But due to this chemical changes or chemical reaction, and also நிறைய automobile increase ஆயிடுச்சு, vehicle increase ஆயிடுச்சு, our environment is seriously affected. So we have physical change, chemical change, biological properties of the environment also is getting affected by pollution. So the substance which cause these changes is called pollutants. Pollutants. So முக்கியமாக 3 types of pollutants இருக்குது. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏர் பொல்யூஷன், வாட்டர் பொல்யூஷன், லேண்ட் பொல்யூஷன். இன்னொன்று நாய்ஸ் பொல்யூஷன்லாம் இருக்குது. பட் பேசிக் 3 pollutions are air, water and land. Because of human activity only. அங்கே நிறைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது, கெமிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்குது, லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் திங்ஸ்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ யூ கேன் see ஹியர், இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வர ஸ்மோக் வந்து என்விரான்மெண்ட்டை அஃபெக்ட் பண்ணுது. ரஸ்டிங், அயன் வந்து ரஸ்ட் ஆகிறது, இது மாதிரி டின்ஸ்லாம் நிறைய போட்டு வச்சுருக்கிறது, பேரல்ஸ்லாம் நிறைய போட்டு வச்சுருக்கிறது எல்லாமே துரு பிடிச்சி போகுது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங், டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ், அதோட எஃபெக்ட் என்னென்ன. ஏர் பொல்யூஷன், வாட்டர் பொல்யூஷன், லேண்ட் பொல்யூஷன் பார்த்தோம். ஏர் பொல்யூஷனால் உங்களுக்கு ஆசிட் ரெயின் வரும், குளோபல் வார்மிங், நமக்கு மூச்சு திணறல்லாம் வரும், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். வாட்டர் பொல்யூஷனால் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஸ்கின் டிசீஸ் வரும், அலர்ஜி வரும், குவாலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வந்து ரொம்ப மோசமாக போகும். பிகாஸ் ஆஃப் லேண்ட் பொல்யூஷன் ஆல்சோ வி வில் கெட் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ்லாம் வரும், கேன்சர் வரும். ஸோ அந்த லேண்டே வந்து வீணாக போயிடும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன்ஸ் அண்ட் தேர் எஃபெக்ட்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் டார்னிஷிங் ஆஃப் மெட்டல் ஆர்டிகல்ஸ். டேமேஜ் அயன் ஷீட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள், இங்கே சில இடத்துல ப்ரௌன் கலர்லாம் தெரியுது பாருங்கள். இதுதான் வந்து டார்னிஷிங் ஆஃப் மெட்டல் ஆர்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
So for example, you can see metal surfaces are more shining, but because of some chemical changes, what happened, the shiny metal surfaces will automatically lose their shining appearance. Silver articles எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பிளாக்காக ஆகிடும் because of air. நார்மலாக நீங்கள் கொலுசு போட்டிருப்பீங்க, if you, the anklet what the girls wear, it automatically changes into black color because it absorbs heat. ஸோ நார்மலாக சில்வர் எல்லாமே பிளாக் கலராக உங்களுக்கு மாறும். brass vessels also which contain copper அதுவுமே க்ரீனிஷ் லேயர்லாம் உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஏன்னா சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இஸ் கோயிங் ஆன் பிட்வீன் காப்பர் அண்ட் மாய்ஸ்சர். அதுலேருந்து உங்களுக்கு காப்பர் கார்பனேட் அண்ட் காப்பர் ஹைட்ராக்சைட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ டேமேஜ் அயன் ஷீட்ஸ் யூ கேன் சி. இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்விரான்மெண்டல் எஃபெக்ட் என்னன்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம். So we have in this class or till now we have seen about chemical changes na enna paathom, factors determining chemical changes na enna paathirukom, effects of chemical changes, biological effects um paathitom, environmental effects um paathitom. And next topic, production of heat, light, sound and pressure. Okay, so heat eppadi produce agudhu. For example, rendu kaiyum neenga rub panningna automatically when you rub your palms in winter season you can feel yourself warm. Heat is produced, right? Similarly, some chemical changes, that reactions that produce heat energy, so these reactions are called exothermic reaction. For example, when you add water to quicklime, calcium oxide oda neenga water add பண்றப்போ நிறைய ஹீட் ரிலீஸ் ஆகும், உங்களுக்கு கால்சியம் ஹைட்ராக்சைட் ஃபார்ம் ஆகணும். இதெல்லாம் எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸோட எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட்டு லைட் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? வென் யூ ஆர் இக்னைட்டிங் கேண்டில், மெழுகுவத்தி ஏற்றுறீங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு லைட் வருது. ஏன்னா அங்கே சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது, அந்த வேக்ஸ் இருக்குது, கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது. அதே மாதிரி மெக்னீஷியம் ரிப்பன் எடுத்துக்கோங்க, நீங்கள் வந்து அதை ஹீட் பண்ணுறீங்க, அப்போ வந்து ரொம்ப லைட் வந்து ரொம்ப பளிச்சுன்னு வரும் அதை ஹீட் பண்ணுறப்போ. அந்த மெக்னீஷியம் ரிப்பன் எடுத்து நீங்கள் யூ கேன் ஜஸ்ட் சர்ச் இன் யூடியூப் வீடியோ, மெக்னீஷியம் ரிப்பன் ஃப்ளேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எரிக்கிறப்போ ரொம்ப லைட் வந்து பயங்கர பிரகாசமாக எரியும். பிரைட் லைட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் வித் ஹீட். ஈவன் அதனால தான் இந்த ஃபயர் ஒர்க்ஸ், கிராக்கர்ஸ்லாம் எடுத்துக்கோங்க டியூரிங் திவாலி, டிஃப்ரெண்ட் கலர் லைட்ஸ் எல்லாமே சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸால் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. நாட் ஓன்லி லைட், ஹீட், பட் ஆல்சோ சவுண்ட். when we speak, sound produced, right? When you hit metal, copper, iron la nalla hammer vechi ola some instrument beat பண்றப்போ you can hear those sound. ஏன்னா அங்கேயும் சில chemical reactions is going on to produce some sound. அது மாதிரி crackers ஃபயர் பண்ணுறப்போ அங்கேயும் சில சவுண்டு உங்களுக்கு கேட்கும். பிகாஸ் ஆஃப் சம் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் they have been added in the crackers. அதனால் சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு, ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு, லைட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு, அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் ப்ரெஷர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு you are using. So chemical reactions is occurring. And next thing, pressure. Balloon, take a balloon. When you compress hard a balloon having full of air, வெடிச்சிடும். Because this is due to sudden release of air from the balloon. So some chemical reactions produce gases. அதனால் ப்ரெஷர் அதிகமாகி ரியாக்ஷன் அங்கே நடக்குது, அதனால் உங்களுக்கு பலூன் வெடிக்குது. ப்ரெஷர் லெவல் கோஸ் பியாண்ட் த லிமிட், எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகிடுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பலூனை ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுத்து நல்ல ஃபுல் ஏரோடு இருக்குது. வென் யூ ஆர் ப்ரெஸ்ஸிங் அண்ட் கிவிங் மோர் ப்ரெஷர் லெவல், இந்த ப்ரெஷர் லெவல் இன்க்ரீசஸ், த பலூன் பர்ஸ்ட் அவுட். ஓகே, இதே மாதிரி தான் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் எல்லாம், எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் வெடிக்கிறது, ஆட்டம் பாம், ஹைட்ரஜன் பாம் எல்லாமே வெடிக்கிறது, பர்ஸ்ட் ஆகிறது. இது எல்லாமே ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர், சம் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் கோயிங் ஆன். அதனால தான் வென் வி இக்னைட், நெருப்பு பற்ற வச்சோடனே அந்த பாம் வெடிக்கிறதுலாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு சத்தம், சவுண்டு வரும், அவ்வளோ ப்ரெஷர் அதில் கொடுக்குறோம். ஓகே, they explode due to pressure, and this pressure is generated by gases from chemical reaction. That's why you hear a huge sound. So we have came to the conclusion of this unit. So this full chapter is covered, and changes around us is a very simple and easy lesson. I will give the book back answers in our WhatsApp group.